हाय फ्रेंड्स, मारा छेल्लो विडियो में आपणे કેટલાક ફેક્ટર વિશે ચર્ચા કરી કે જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરતા પહેલા ધ્યાનમાં રાખવા લાયક છે। આપણે મેનેજમેન્ટ ઇન્ટિગ્રિટી વિશે ચર્ચા કરી, આપણે ગ્રોથ સ્ટોરી એટલે કે ટોપ લાઇન ગ્રોથ, બોટમ લાઇન ગ્રોથ, ઓપરેટિંગ માર્જિનમાં ગ્રોથ એ વિશે આપણે ચર્ચા કરી। હવે આ વિડીયોમાં આપણે એવા બીજા કેટલાક ફેક્ટર વિશે ચર્ચા કરીશું કે જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરતા પહેલા ધ્યાનમાં રાખવા જરૂરી છે। ફ્રેન્ડ્સ, ફરીથી હું ઉલ્લેખ કરી દઉં કે આપણે જ્યારે પણ ચર્ચા કરીએ છીએ ત્યારે લોંગ ટર્મ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માટેની જ ચર્ચા કરીએ છીએ, શોર્ટ ટર્મ પર્સપેક્ટિવથી બિલકુલ ચર્ચા નહીં કરીએ। પહેલો ઇમ્પોર્ટન્ટ ફેક્ટર છે બિઝનેસ મોડેલ એન્ડ પ્રોસ્પેક્ટ ઓફ ધ કંપની। આ ફેક્ટર ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે। ઇનફેક્ટ આ ફેક્ટરનું ઇમ્પોર્ટન્ટ મેનેજમેન્ટ ઇન્ટિગ્રિટીના ફેક્ટર જેટલું જ છે। બિઝનેસ મોડેલ એન્ડ પ્રોસ્પેક્ટ આપ કેવી રીતે જાણશો? आपने ये जानवू जरूरी है कि जे कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करी रह्या छो ए कंपनीनुं रेवन्यू मॉडल शुं छे, एनी आवकनुं साधन शुं छे अने ए जे इंडस्ट्री में छे ए इंडस्ट्रीना प्रोस्पेक्ट शुं छे। ज्यारे कंपनी मैन्युफेक्चरिंग करती होय त्यारे एवा केसीस में बहु इजी है कि आप कंपनीनी प्रोडक्ट शुं छे ए विषे माहिती मेळवी शको, पण ज्यारे कंपनी सर्विसीस रेंडर करती होय त्यारे एनुं रेवन्यू मॉडल शुं छे ए अंडरस्टेन्ड करवुं डिफिकल्ट है। तो आप ए इन्फॉर्मेशन्स क्यांथी मेळवशो? तो ए इन्फॉर्मेशन्स है ए कंपनीना क्रेडिट रेटिंग एजन्सीना रिपोर्ट उपरथी अवेलेबल है। क्रेडिट रेटिंग एजन्सी है ए सामान्य रीते एमना रिपोर्ट में कंपनीना रेवन्यू मॉडल, कंपनीनो प्रोस्पेक्ट, कंपनीनी ऑपर्च्युनिटी शुं छे, कंपनीनी थ्रेट शुं छे, कंपनीनी वीकनेस शुं छे ए दरेक माहिती आपती होय छे। अने हूँ आपने एडवाइस करूँ छूँ कि आप कंपनीनी वेबसाइट पण एक वखत जो अने कंपनीनी वेबसाइट उपरथी पण आपने कंपनीना बिजनेस मॉडल विषे ख्याल आवशे कि कंपनीना फ्यूचर में शुं प्रोस्पेक्ट छे। क्यारेक एवुं बनतुं होय छे कि कंपनीने पोतानो बेज क्रिएट करवा माटे 3 થી 4 वर्ष लागता होय छे अने ए बेज क्रिएट थई जाय पछी ज रियल इनकम स्टार्ट थती होय छे। आपणे उदाहरण तरीके रिलायंसनो केस लई सकीए कि एमणे जियोनुं प्लेटफॉर्म क्रिएट कर्युं अने जियोनुं प्लेटफॉर्म क्रिएट 3 वर्ष पहले कर्યું અને એના રિયલ બેનિફિટ છેલ્લા 6 મહિનાથી મેળવી રહી છે। આવા કેસીસમાં તમને કંપનીના હિસ્ટોરિકલ ડેટા જોશો તો એ ડેટા પ્રોમિસિંગ નહીં લાગે, પણ આવા કેસીસમાં એના પ્રોસ્પેક્ટ શું છે, ફ્યુચરમાં એના સ્કોપ શું છે એ જાણવું જરૂરી છે અને એ આપ ક્રેડિટ રેટિંગ એજન્સીના રિપોર્ટ ઉપરથી જાણી શકશો। ધ નેક્સ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફેક્ટર રિટર્ન ઓન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એટલે કે ROI। ROI નું કેલ્ક્યુલેશન્સ આપણે કેવી રીતે કરીએ છીએ? પર્સન્ટેજ ઓફ ROI એટલે કે નેટ પ્રોફિટ ડિવાઇડેડ બાય નેટ વર્થ ઓફ ધ શેર હોલ્ડર। નેટ વર્થ ઓફ ધ શેર હોલ્ડર એટલે શું? નેટ વર્થ ઓફ ધ શેર હોલ્ડર એટલે ઇક્વિટી શેર કેપિટલ પ્લસ એનું રિઝર્વ। આ એક કંપનીની કાર્યક્ષમતાનું માપદંડ છે। ROI એટલે શું? કંપની એના પોતાના ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઉપર दर वर्षे केटला परसेंटेज रिटर्न मेळवे छे। सपोज कंपनी शेर होल्डर वेल्थ छे 100 रुपीज छे अने नेट प्रॉफिट 10 छे तो कंपनी ROI 10 छे। स्वाभाविक रीते जेम ROI वधारे एम कंपनी वधारे कार्यक्षम। केटलीक मल्टीनेशनल कंपनी ROI 40 થી 50% होय छे। सामान्य रीते ज्यारे ROI 15% अथवा तो एनाथी वधारे होय त्यारे समझवानुं कि कंपनी इन्वेस्टमेंट माटे फेवरेबल सिग्नल आपी रही है। आप स्क्रीन पर जोई शको छो, मैं 6 कंपनीओना उदाहरण आपेला छे। एमांथी टॉप 3 जे कंपनीओ छे कि जेनुं ROI 15% थी वधारे छे अने आप जोई शको छो कि ए कंपनीए केटलुं रिटर्न आपेलुं छे। अने बॉटम 3 कंपनी कि जेनुं ROI 10% थी नीचे छे अने आप जोई शको छो कि एनुं रिटर्न केटलुं नेगेटिव अथवा तो केटलुं ओछुं छे। क्यारेक एवुं बने छे कि कंपनीनी प्रोडक्ट लाइन सारी होय छे, कंपनीनी प्रोडक्ट प्रोमिनન્ટ होय छे, कंपनी पण सारी होय छे, परंतु एनुं ROI ओछुं होवाथी शेर होल्डरोने लांबे गाळे रिटर्न मळतुं नथी, जे आप रेमंडना केसमां जोई शको छो। बीजुं इम्पोर्टન્ટ फेक्टर छे डेट एक्सपोजर। कंपनी केटला डेट उपर चाली रही छे। आ कोविडनी सिच्युएशनमां आप सौ जाणो छो कि जो अपनी इम्युनिटी सिस्टम लो होय तो कोविड आपणा माटे કેટલો રિસ્કી છે।
હવે એ જ સિચ્યુએશનને આપણે કંપનીમાં કમ્પેર કરીએ તો હાઈ ડેટ એટલે કે લો ઇમ્યુનિટી સિસ્ટમ અને કોઈ પણ વિપરીત સંજોગો એટલે કે કોવિડ. જ્યારે કોઈ પણ વિપરીત સંજોગો આવે છે, વિપરીત સંજોગો શું હોઈ શકે? એ કંઈ પણ હોઈ શકે. કંપનીની પ્રોડક્ટ જે છે એની ડિમાન્ડ ઘટે, કંપની જે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં છે એ ઇન્ડસ્ટ્રીનો સિનેરિયો જ આખો ચેન્જ થઈ જાય, કોઈ ગવર્મેન્ટ રેગ્યુલેશન્સ આવે, કોઈ પણ વિપરીત સંજોગો આવી શકે છે. અને આવી વિપરીત સંજોગોમાં જો કંપનીની ઇમ્યુનિટી સિસ્ટમ લો હોય એટલે કે ડેટ હાઈ હોય તો એમાંથી રિકવર થવું કંપની માટે ખૂબ જ મુશ્કેલ સાબિત થાય છે. અને પર્ટિક્યુલરલી એવા કેસીસમાં તો ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે જે કેસીસમાં ડેટ હાઈ હોય, ડેટનું એક્સપોઝર હાઈ હોય અને કંપનીનું ઓપરેટિંગ માર્જિન છે એ એની કોસ્ટ ઓફ ડેટ કરતાં બી ઓછું હોય તો એવા કેસમાં સમજવાનું કે કંપની ધીમે ધીમે ઓક્સિજન ઉપર જઈ રહી છે અને આવા કેસીસમાં રિસ્ક ખૂબ જ વધી જાય છે. આપ સ્ક્રીન ઉપર જોઈ શકો છો, મેં 6 કંપનીઓના ઉદાહરણ આપેલા છે. એમાં ટોપ 3 કંપની કે જેમનું ડેટ એક્સપોઝર છે એ બહુ ઓછું છે અને એ પોતાના શેરહોલ્ડર ફંડ ઉપરથી જ કંપની ચલાવી રહ્યા છે, તો એમના રિટર્ન આપ જોઈ શકો છો. અને બોટમ 3 કંપની કે જેમનું ડેટ એક્સપોઝર છે એ હાઈ છે, એમનું પોતાનું ફંડ છે એના કરતાં વ્યાજ ઉપર વધારે રૂપિયા લીધેલા છે અને જેની ઇફેક્ટ છે એ કંપનીના પરફોર્મન્સ ઉપર આવે છે. અને આપ જોઈ શકો છો કે એ કંપનીઓએ છેલ્લા 5 વર્ષમાં શેરહોલ્ડરોને શું રિટર્ન આપેલું છે. બીજો ઇમ્પોર્ટન્ટ ફેક્ટર છે ઓપરેટિંગ કેશ ફ્લો. ઓપરેટિંગ કેશ ફ્લો શું છે એ સમજાવતા પહેલાં સત્યમ કોમ્પ્યુટરના ફ્રોડ વિશે આપણે જરા જાણીએ. સત્યમ કોમ્પ્યુટરનો ફ્રોડ શું હતો જે અંદાજિત 2009માં આવેલો. એ ફ્રોડમાં કંપનીની ઇન્કમ નહોતી છતાં પણ કંપનીએ ઇન્કમ બતાવેલી અને એ રૂપિયા છે એ કંપની પાસે આવ્યા નહોતા. કંપનીએ ખોટી રીતે રોઝી પિક્ચર બતાવ્યું હતું. આ ફ્રોડને, આવા ટાઈપના ફ્રોડને ભવિષ્યમાં પ્લગ કરવા માટે કંપનીઝ એક્ટમાં ઓપરેટિંગ કેશ ફ્લોની જોગવાઈ કરવામાં આવી. ઓપરેટિંગ કેશ ફ્લો એટલે શું? ઓપરેટિંગ કેશ ફ્લો એટલે ડે ટુ ડે રૂટીન બિઝનેસમાંથી જે કેશ જનરેટ થાય છે એનું સ્ટેટમેન્ટ. સપોઝ કંપનીએ નેટ પ્રોફિટ વધારે બતાવ્યો હોય પણ એની ઉઘરાણી ના આવી હોય, અથવા તો એની વર્કિંગ કેપિટલ રિક્વાયરમેન્ટ વધી ગઈ હોય, અથવા તો એને હાયર સ્ટોક બતાવ્યો હોય તો એ એના ઓપરેટિંગ કેશ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટમાં રિફ્લેક્ટ નહીં થાય. એનો ઓપરેટિંગ કેશ ફ્લો એટલો ઓછો બતાવશે. હવે જે કંપનીઓનો ઓપરેટિંગ કેશ ફ્લો એના આગળના વર્ષની સરખામણીમાં ઓછો હોય એ કંપની લોંગ ટર્મ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માટે એડવિઝિબલ નથી. હવે આવું શા માટે બને છે? ઓપરેટિંગ કેશ ફ્લો ઓછો શા માટે થાય છે? એના માટેના 2 કારણો હોઈ શકે. એક કારણ એ કે જેમાં ખરેખર કંપનીનું ઓપરેટિંગ માર્જિન ઘટ્યું હોય અથવા તો વર્કિંગ કેપિટલની રિક્વાયરમેન્ટ વધી હોય. અને બીજું કારણ એ હોઈ શકે કે કંપની ખોટું રોઝી પિક્ચર બતાવે છે, બેંકમાંથી લોન લેવા માટે અથવા તો બીજા કોઈ એના વેસ્ટેડ ઇન્ટરેસ્ટ છે એના માટે થઈને એ બુક્સને મેન્યુપ્યુલેટ કરે છે અને અનનેસેસરી રોઝી પિક્ચર બતાવે છે. બંને કેસીસમાં લોંગ ટર્મ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માટે રોંગ સિગ્નલ મળે છે, પણ બીજા કેસીસમાં એ વધારે રિસ્કી છે કારણ કે બીજા કેસીસમાં મેનેજમેન્ટ ઇન્ટિગ્રિટીના પણ ઇસ્યુ આવે છે. આપ સ્ક્રીન ઉપર જોઈ શકો છો, મેં 6 કંપનીઓના ઉદાહરણ આપેલા છે. એમાં ટોપ 3 કંપની કે જેઓ એમના આગળના વર્ષની કમ્પેરિઝનમાં ઓપરેટિંગ કેશ ફ્લો વધારી શકી છે અને આપ જોઈ શકો છો કે એમના શેરહોલ્ડરને શું રિટર્ન મળ્યું છે. જ્યારે બોટમ 3 કંપની કે જેમનો કેશ ફ્લો એમના આગળના વર્ષની કમ્પેરિઝનમાં ઘટ્યો છે તો આપ જોઈ શકો છો કે શેરહોલ્ડરોને નેગેટિવ અથવા તો સામાન્ય રિટર્ન મળેલું છે. બોટમ 3માંથી જે નીચેની 2 કંપનીઓ છે એ કંપનીઓના નાણાકીય વર્ષ 19-20ના રિઝલ્ટ હજી ડિક્લેર નથી થયા, એટલે ઓપરેટિંગ કેશ ફ્લોનું સ્ટેટમેન્ટ અવેલેબલ નથી. એટલે મેં એ 2 કંપનીઓમાં એનાથી આગળના 2 વર્ષના ફિગર્સ છે એ કમ્પેરિઝન માટે આપેલા છે. અહીં આપણે કેટલાક અગત્યના ફેક્ટર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરતા પહેલા ધ્યાનમાં રાખવા જરૂરી છે એ ચર્ચાનો દોર સમાપ્ત કરીએ છીએ. ફરી ઝડપથી સમરી લઈ લઉં
તો આપણે જે ચર્ચા કરી એ મુદ્દાઓનો આપણે ઝડપથી ઉલ્લેખ કરીએ તો પહેલું મેનેજમેન્ટ ઇન્ટિગ્રિટી. મેનેજમેન્ટ ઇન્ટિગ્રિટીમાં આપણે કંપનીની કેટલીક બિહેવિયર પેટર્ન જોવી જરૂરી છે, જેમ કે પ્રમોટર હોલ્ડિંગ તો એ વધારે હોવું એડવિઝિબલ છે, પ્લેજ ઓફ પ્રમોટર હોલ્ડિંગ તો એ ઓછું હોવું એડવિઝિબલ છે, ડિવિડન્ડ પેઆઉટ તો એ હાયર હોવું એડવિઝિબલ છે. એના સિવાય કંપનીના ગૂગલમાં બી સર્ચ કરવી જરૂરી છે કે કંપની ઉપર કોઈ ફ્રોડ કે મેનિપ્યુલેશન કે કરપ્શનના કોઈ કેસ છે કે નહીં. આપણે ડિસ્કસ કરી ગ્રોથ સ્ટોરી, એટલે કે ટોપ લાઇન ગ્રોથ એટલે કે સેલ્સમાં ગ્રોથ, બોટમ લાઇન ગ્રોથ એટલે કે નેટ પ્રોફિટમાં ગ્રોથ અને પર્સન્ટેજ ઓફ ઓપરેટિંગ માર્જિન ગ્રોથ. આપણે ચર્ચા કરી રિટર્ન ઓન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એટલે કે ROI એ કંપનીની કાર્યક્ષમતાનું પ્રતીક છે અને જેટલું ROI હાયર એટલું વધારે એડવિઝિબલ. આપણે ચર્ચા કરી ડેપ્ટ એક્સપોઝર એ જેટલું હાયર હોય એટલું કંપની માટે રિસ્કી છે. આપણે ચર્ચા કરી ઓપરેટિંગ કેશ ફ્લો, આગળના વર્ષની કમ્પેરિઝનમાં જેટલો ઓપરેટિંગ કેશ ફ્લો હાયર હોય એ કંપની માટે સારું છે અને જો એ લોઅર છે તો એ કંપની માટે રિસ્કી છે. અને મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફેક્ટર કંપનીનું મોડેલ અને બિઝનેસ પ્રોસ્પેક્ટ, જેની ઇન્ફોર્મેશન્સ આપને કંપનીના ક્રેડિટ રેટિંગ એજન્સીના રિપોર્ટ ઉપરથી મળે છે. તો અહીં આપણે આ ચર્ચાનો દોર સમાપ્ત કરીએ છીએ. આ સિવાય પણ ક્યારેક બીજા ફેક્ટર પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે, પણ એની ચર્ચા આપણે નહીં કરીએ કેમ કે એ એટલા અગત્યના નથી હોતા. હવે જ્યારે કોઈ પણ કંપની વિશે આપણે ચર્ચા કરશું ત્યારે આ બધા મુદ્દાઓને ધ્યાનમાં રાખીને જ ચર્ચા કરીશું. ફ્રેન્ડ્સ, આપનો વેલ્યુએબલ ટાઈમ ફાળવવા બદલ હું આપનો ખૂબ આભારી છું અને હું આપને એક રિક્વેસ્ટ કરું છું કે મારા આ વિડીયોમાં કંઈ પણ આપની કોમેન્ટ્સ હોય એ આપ શેર કરશો તો ડેફિનેટલી એ મને હેલ્પફુલ થશે કે હું મારા કન્ટેન્ટમાં કેમ વધારે ને વધારે સુધારો કરી શકું. ફરીથી આપનો આભાર.